રાજકોટમાં બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો વિરુદ્ધ ખાસ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। મોડી રાત્રિ દરમિયાન એસઓજી અને પોલીસે અનેક વિસ્તારોમાં તપાસ હાથ ધરી છે। પોલીસે શંકાસ્પદ બાંગ્લાદેશીઓની અટકાયત કરી છે। અટકાયત કરાયેલા શંકાસ્પદ લોકોના દસ્તાવેજોની હવે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। ઓળખપત્ર, પાસપોર્ટ અને વિઝાની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે। ગેરકાયદેસર વસવાટ અંગે પોલીસ ઘટના અલગ અલગ જગ્યાઓ પર જઈને અને તપાસ કરતી દેખાય છે। तो बीजी तरफ सूरत में पण ऑपरेशन डेल्टा हंट अंतर्गत एसओजी, क्राइम ब्रांच और साथ ज तमाम स्थानिक पोलीस मथकोनी टीमोए सघन तपास तेज करी छे। राज्यभर में आज सवारे 10 वाग्या सुधीमां 501 गैरकायदेसर बांग्लादेशीओनी धरपकड़ करवामां आवी छे, ज्यारे 261 जेटला शंकास्पदोनी पण पूछपरछ चाली रही छे। तमाम जे लोकोने पकड़ी पाडवामां आव्या छे ते लोकोनी तपास करवामां आवी रही छे અને આ તપાસ દરમિયાન સુરતના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી 40 પુરુષો, 40 જેટલી મહિલાઓ અને 37 જેટલા બાળકો સહિત કુલ 117 જેટલા બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા હોવાની પણ પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે। પોલીસ દ્વારા તમામ 117 લોકોને ડિપોર્ટ કરવાની પણ કાર્યવાહી તેજ કરવામાં આવી। तो आज मुद्दे सूरत थी संवाददाता दिवेश परमार और राजकोट थी संवाददाता रवि मोटवाणी अपनी साथे लाइव जोड़ाया है। रवि, सौथी पहला राजकोट में केवा प्रकारनी कामगीरी करवामां आवी छे? अलग अलग विस्तारों में सघन चेकिंग प्रक्रिया जे पण गैरकायदेसर बांग्लादेशीओ वसवाट करी रह्या छे एक एकने पकड़ी पाडवामां आवी रह्या छे। जी लवली, जरूर थी जणावी दऊं, गत तारीख 3 रात्रिना समये जे रीतना राज्य सरकारना आदेश आपवामां आव्यो तो ते रीते दिवसथी रात्रिना समये राजकोट जिल्लानी राजकोट शहरनी जुदी जुदी 25 पोलीसनी टीमों जेमां डीसीबी, एसओजी अने स्थानिक पोलीस जे छे तेना अधिकारीओ टीम बनावी अने जुदा जुदा विस्तारोमां गया हता। लगभग 450 लोकोनुं आवुं लिस्ट हतुं के जे बांग्लादेशीओ छे जे गैरकायदेसर रहता होय एवुं शंकास्पद व्यक्ति हता। त्यारे पोलीस द्वारा रात्रिना समये ज आ ऑपरेशन पार पाडवामां आव्युं हतुं। वहेली सवार सुधी आ कामगीरी चालू हती, जेमांथी प्रथम जे छे 31 लोको शंकास्पद मळी आव्या हता। त्यारे तेमां तपास करता 5 जे महिलाओ छे तेमनी पासे कोईपण जातना आधार पुरावा न हता अने ते बांग्लादेशीओनुं पुरवार थयुं हतुं। तो तेना विरुद्ध हवे कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवशे। साथे साथे आगामी दिवसोमां ते 5 महिलाओने डिपोर्ट करवामां आवशे बांग्लादेश। अने साथे वात करीए तो आ मोटाभागनी महिलाओ छे देह व्यापार साथे जोड़ायेली हती। आ महिलाओ कई रीतना भारत आवी ते अंगे पण तपास चालू छे। कया एजंट थ्रू आ कार्यवाही करवामां आवी ते तमाम बाबतोनी हाल तपास चालू छे। साथे साथे जे 31 लोको हता आमांथी अन्य 12 लोको पण हजू शंकास्पद जणाई आवी रह्या छे। तो ते अंगे पण तेना पण जे दस्तावेजो छे चकासणी करवामां आवी रही छे अने आ कामगीरी छे हजू पण चालू रहेવાની છે। जे लोको शंकास्पद हशे तेना विरुद्ध कार्यवाही करवामां आवशे। साथे साथे डीसीपी क्राइम जगदीश बांगरवा द्वारा लोकोने ए पण अपील करवामां आवी छे के जो आ राजकोट छे उद्योग नगरी छे, अहींया श्रमिकोनी जरूर पड़ती होय छे। बहारथी आवा लोको आवे छे अने सस्ते श्रमिक रोजगारी मेळववा माटे ते लोक कामे राखता होय छे, परंतु आ लोकोना तमाम कागळियाओ ते तमाम चकासવું જોઈએ, કારણ કે સસ્તી રોજગારી જો આપવા જઈએ છે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક દેશને પણ મોટું નુકસાન થવાની ભવિષ્યમાં સંભાવના રહે છે। જી દીપ, બિલકુલ રવિ, જોડાયેલા રહેજો। દિવેશ, સુરતમાં કેવા પ્રકારની કામગીરી થઈ છે? જે લોકોની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે કે ગેરકાયદેસર વસવાટ કરી રહ્યા છે એ લોકોને ડિપોર્ટ કરવાની આગળની કાર્યવાહી કેવી રીતે કરવામાં આવી રહી છે? बिल्कुल अवलीन जे प्रकारे सूरत शहर की बात करिए तो 261 जेटला जे शंकास्पद लोको जे छे ते सूरतना अलग अलग विस्तारों में सामे आव्या हता ने तेमनी तमामनी अटकायत करी अने सूरत खाते लाववामां आव्या हता। सूरत वडु मथक छे पोलीसनुं, त्यां तमामने एकठा करवामां आव्या हता। तमामना जे पुरावाओ जे छे ते चकासवामां आव्या हता। तेमांथी अत्यार सुधीनी वात करवामां आवे तो 117 जेटला जे लोको छे तेमनी पुष्टि थई गई छे के तेओ बांग्लादेशी छे। तेमांथी 40 पुरुषो, 40 महिला अने 37 जेटला बाळको जे छे तेमनी पुष्टि थई छे के तेओ बांग्लादेशी भारत में गैरकायदेसर रीते वसवाट करी रह्या छे। आ तमामने डिपोर्ट करवानी कामगीरी जे छे ते हाथ धरवामां आवी रही छे। साथे साथे सूरत शहर में जे प्रकारे एसओजी, क्राइम ब्रांचनी टीम जे छे ते अने स्थानिक पोलीसनी टीम जे प्रकारे हजू पण अलग अलग जे विस्तारों छे त्यां कामगीरी करी रही छे अने सततनी कामगीरी हाथ धरवामां आवी रही छे। महत्वनी वात छे के सूरत शहर जे छे ते टेक्सटाइल सिटी छे अने टेक्सटाइल में जे अलग अलग मशीनरी होय छे, अलग अलग जग्याओ होय छे त्यां काम करवा माटे मजूरनी जरूर होय छे। त्यारे आ प्रकारे जे कामगीरी हाथ धरवामां आवी छे तेवा तमाम इंडस्ट्रीज विस्तार
વિસ્તારો છે કે જ્યાંથી આ લોકો કામ કરતા હોય છે અને ત્યાં ચોરી છુપે રહેતા હોય છે. સાથે સાથે તમામ એવા લોકો જે છે કે જેમની પાસે પુરાવા નથી તેવા તમામને પણ અત્યારે લાવવામાં આવી રહ્યા છે અને એક બાદ એક એમ તમામની ખરાઈ કરવામાં આવી રહી છે કે તેઓ બાંગ્લાદેશી છે કે કેમ, કારણ કે જે પ્રકારે અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારો છે ને ત્યાં અલગ અલગ કામ હોય છે, જેમ કરીને ખાસ કરીને એમ્બ્રોઇડરી મશીન હોય છે, ડાઇંગ મિલ હોય છે, સાથે અલગ અલગ જે મશીનરી માટે ચલાવવામાં આવતી ફેક્ટરી હોય છે ત્યાં પણ આ પ્રકારે મજૂરો હોય છે તે નામ બદલી અને ચોરી છુપેથી ભારતીય થઈને રહેતા હોય છે. ત્યારે આવા તમામ વિરુદ્ધ જે કાયદેસરની કાર્યવાહી જે છે તે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને 261 જેટલા લોકો જે છે તે શંકાસ્પદ ઝડપાયા હતા. ત્યારે તેમની તમામની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તેમાંથી 117 જેટલા જે લોકો જે છે તે હાલ બાંગ્લાદેશી હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તમામને ડિપાર્ટ કરવાની કામગીરી જે છે તે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. હજુ પણ સુરતની જે પોલીસ છે તે અલગ અલગ ખૂણે તપાસ કરી રહી છે કે કોણ ગેરકાયદેસર વસવાટ કર્યું છે તેવા તમામની પૂછપરછ જે છે તે હાલ કરવામાં આવી રહી છે. બિલકુલ દિવ્યેશ અને રવિ, આપ સાથે જોડાયા તે બધા બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો જે પ્રમાણે ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશીઓ જે પણ પકડી પાડવામાં આવ્યા છે હવે તેમને રિપોર્ટ કરવાની આગળની કાર્યવાહી પણ ગુજરાત સરકારે તેજ કરી છે. ગુજરાતમાં ગેરકાયદે ઘૂસણખોરો સામે સરકારે ઓપરેશન ડેલ્ટા હન્ટ શરૂ કર્યું છે. છેલ્લા 72 કલાકથી ચાલતા ઓપરેશનમાં 6200થી વધુ શંકાસ્પદ લોકોનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને જેમાંથી અત્યાર સુધીમાં 362 ગેરકાયદે બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ સહિત સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ સહિત ભરૂચમાંથી પણ સૌથી મોટી સંખ્યામાં ઘૂસણખોરો મળી આવ્યા છે અને હજુ પણ 780 લોકોની પૂછપરછ ચાલુ છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે ઘૂસણખોરોને આશરો કે પછી નોકરી આપનારા સામે પણ કડક પગલાં લેવામાં આવશે. આપણે પહેલાથી જ કહ્યું છે કે કોઈ બી પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ્સ લીધા વગર આવા અવૈધ લોકોને જે કોઈ લોકો આશરો આપશે તેની ઉપર બી ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવશે અને આ વખતે આ સંપૂર્ણ તપાસ બી આગળ વધી રહી છે. જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝે આ લોકોને નોકરી આપી હશે અને પોલીસની અંદર એમના વેરિફિકેશન માટે ડોક્યુમેન્ટ્સ નહીં મોકલ્યા હશે તેમની ઉપર બી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અને સાથે સાથે આવનારા દિવસોમાં બંગાળની બોર્ડર પર જે પ્રકારે બીએસએફની ફેન્સિંગની કામ ચાલુ કરવા માટે બંગાળની નવી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા જે જગ્યા આપવામાં આવી છે તેને જોઈને હું 100% માનું છું કે આવનારા વર્ષોમાં આવા બાંગ્લાદેશીઓ જે અંદર ઘૂસવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હશે તેને ભવિષ્યની અંદર ફરી આ રીતે ભારતમાં ઘૂસવાનો ક્યારે બી મોકો નહીં મળશે તેવું બી હું 100% માનું છું.